Hello everyone, welcome back to Air Patshala. మరి ఈ సాటర్డే క్లోజ్ టెస్ట్ ఆన్ నైఫ్ అటాక్ ఇన్ నైస్ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్. ఓకే, నైఫ్ అటాక్ ఇన్ నైస్ అని చూస్తున్నారు. 3 డెడ్, సెవెరల్ ఇంజూర్డ్, అసైలెంట్ అరెస్టెడ్ ఇన్ నైస్. ఇది మీకు న్యూస్ పేపర్లో ఎడిటోరియల్ కింద రావచ్చు, ఎట్లాగైనా రావచ్చు. కానీ దీని మీద మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్లోజ్ టెస్ట్ ఏ విధంగా రావచ్చు అనే ప్రిడిక్షన్తో ఒక మంచి ఆర్టికల్తో నేను ముందుకు వచ్చాను. ఓకే, కమాన్, let me read it out. The suspected NICE attacker, a 21-year-old Tunisian who is now in hospital with injuries, killed two, including an elderly woman, in a church. The other escaped to a pub nearly but later died of injuries. France, home to Europe's largest Muslim community, has particularly been hit by Islamist terrorism in recent years. Islamist terrorism and Thursday's incident, which occurred in the context of the controversy over satirical magazine Charlie Hebdo's decision to republish Prophet Muhammad's caricatures. Caricatures అంటే కార్టూన్స్ అండి, అది కూడా కొంచెం satirical గా ఉండే కార్టూన్స్ ని మనం caricatures అంటాం. పాయింట్ టు బి నోటెడ్. ఓకే, I repeat, Thursday's incident, which occurred in the context of the controversy over satirical magazine Charlie Hebdo's decision to republish Prophet Muhammad's caricatures, is the latest in a series of terror attacks in the country in the last 8 years that have killed more than 200. France's agony and Daesh are understandable, and its leaders have repeatedly said they would not give Daesh to the threats from terrorists. Give Dash to అని ఉంది, ఒక క్లూ కూడా ఉంది ఇక్కడ. ఇక్కడ అగోనీ అని ఉందండి. అగోనీ అంటే కొంచెం ఫ్రస్ట్రేషన్, ఎనాయ్మెంట్ టైప్. అనాయ్ అంటే చిరాకు, ప్రొవొకేషన్ అట్లాగా. సో ఇప్పుడు ఎండ్ అనే కంజంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎండ్ ముందు పాజిటివ్ వర్డ్ ఉందంటే ఎండ్ తర్వాత కూడా పాజిటివ్ వర్డ్ ఉంటుంది. అండ్ ముందు నెగిటివ్ వర్డ్ ఉందంటే అండ్ తర్వాత కూడా నెగిటివ్ వర్డ్ ఉంటుంది. ఇది ఒక మ్యాథమెటికల్ లాజిక్. అండ్ ఇక్కడ టూ అని ఉందంటే మరి గివ్ దగ్గర టూ అని ఉండే ప్రిపోజిషన్ మన ప్రేజలో వేది చూద్దాం. Okay, but the tragic reality is that jihadists continue to strike, taking innocent lives. Each time it serves as a reminder that neither the government's preventive measures that include credible intelligence gathering and de-radicalization efforts nor its combative postures work in ending this terror run. Needless to say, these attacks are driving a wedge between France's already polarized communities, feeding into the far-right Islamophobic political narrative. ఇంప్లెకబుల్ అంటే ఏంటండి అంటే నాట్ ఫ్లెక్సిబుల్ అండి. నాట్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఆర్ ఇన్ఫ్లెక్సిబుల్ అనుకోవచ్చు మనం. ఇన్ఫ్లెక్సిబుల్, యాడమెంట్ గా ఉండడం, ఎవరి మాట వినకుండా ఉండడం. సో ఇంప్లెకబుల్ సెక్యూరిటీ response is a dash of any counter-terrorism strategy. But it is important to understand the enemy. The Islamist terrorists, those who are inspired by the ideology of organizations such as Al-Qaeda and the Islamic State, see the world as an arena of a clash of civilizations. Arena ante ground and ground or war ground అనుకోవచ్చు. Driven by a perverted interpretation of religion, they are ready to unleash violence against anybody who does not subscribe to their world view. Unleash ante open anamata. The fight against jihad is a minuscule minority among the world's Muslim, but a potent threat to societies given their embrace of violence and a dash ideology. Embrace ante entante kaugilinta. Okay, embrace of violence ante violence ni invite cheyadam anamata. Okay, ideology should be mindful dash not allowing them to sow discord on the basis of religious identities. మరి discord అంటే ఏంటి? Disagreement. అదే accord అంటే ఏంటమ్మా? Agreement అవుతుంది. So should be mindful dash, mindful పక్కన preposition ఏం రావాలి? Okay, mindful dash not allowing them to sow discord on the basis of religious identities. This is the biggest challenge before the French president Emmanuel Macron. Mr. Macron, who earlier this month said Islam is in crisis, should lead a united response to terrorism that does not posit French values against any belief system. The fight is for civilizational values, okay, for democracy, secularism, freedom, and equality against radical Islamism, a medieval ideology that has equipped itself with modern weapons. It is important for the world that France wins this fight. Okay, idanta article andi about the recent నైస్ అటాక్స్. అయితే ఇప్పుడు మరి దీని ఆప్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనం చూద్దాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అంటున్నాడు ఇండిగ్నేషన్, కంటెంట్మెంట్, ఓకే, ఎగ్జూబరెన్స్, ఎలేషన్. సెకండ్ ఆప్షన్ అంటే ఇక్కడ గివ్ దగ్గర అవే, గివ్ ఆఫ్, గివ్ బ్యాక్, గివ్ ఇన్.
Third option, response is an imperious dash of imperious, imperial, imperative. తర్వాత మరి fourth option, violence and a dash ideology, vicious, vicarious, vicissitude, vicar or vicar. Next fifth one, in, for, of. Fifth one ఏంటంటే ఇది అంటే క్లూ ఇక్కడ మనకి మైండ్ఫుల్ ఇన్, మైండ్ఫుల్ ఫర్, మైండ్ఫుల్ ఓడబ్ల్యూఎఫ్, మైండ్ఫుల్ ఓఎఫ్. చూద్దాం. ఫస్ట్ మీకు కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ చెప్పేస్తాను. దీన్ని ఇక్కడ హ్యాపీనెస్ అండి, హ్యాపీనెస్ ఆర్ సాటిస్ఫాక్షన్, ఆ చిరునవ్వు, దాన్ని మనం కంటెంట్మెంట్ అంటాం. నో, కంటెంట్మెంట్ అంటాం. ఓకే, కంటెంట్మెంట్ అంటే నాన్న సాటిస్ఫాక్షన్. అది కాంటెంట్ అని ఇంకొక వర్డ్ ఉంది, ఇదే స్పెల్లింగ్ కాంటెంట్. కాంటెంట్ అంటే నీ దగ్గర ఉండే సబ్జెక్ట్ ఆర్ స్టఫ్, నీ దగ్గర ఉండే మ్యాటర్. ఓకే, స్టఫ్ ని మనం కాంటెంట్ అంటాం. అదే కంటెంట్మెంట్ అంటే ఇది ఏంటంటే సాటిస్ఫాక్షన్. సో ఇక్కడ మనం ఇది ఇక్కడ కంటెంట్మెంట్ చూసుకోవచ్చు, కంటెంట్మెంట్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ సాటిస్ఫాక్షన్. నేను జస్ట్ మీనింగ్స్ చెప్తానండి. ఓకే, మరి ఎక్సూబరెన్స్ అనే వర్డ్ ని కట్ చేస్తే ఎగ్స్ అంటే అవుట్, మరి ఊబర్ అంటే ఏంటంటారా, మీరు యూజ్ చేసే ఊబరే. అసలు యాక్చువల్ గా జర్మన్ లాంగ్వేజ్ లో ఊబర్ అంటే స్ట్రెంగ్త్ అండి, స్ట్రెంగ్త్. ఎక్సూబరెన్స్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆర్ ఫుల్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ అనమాట. అంటే స్ట్రెంగ్త్ ని తీసుకెళ్ళి అవుట్, యు ఆర్ గివింగ్ అవుట్ ఆర్ పుట్టింగ్ అవుట్ ఆర్ షోయింగ్ అవుట్ ఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ అవుట్, దాన్ని స్ట్రెంగ్త్ అంటాము. సో ఎక్సూబరెన్స్ అంటే స్ట్రెంగ్త్ రిలేటెడ్ వర్డ్. కంటెంట్మెంట్ అంటే కనుక హ్యాపీనెస్ ఆర్ సాటిస్ఫాక్షన్. మరి ఎలేషన్ అంటే కనుక మరి పాజిటివ్ వర్డ్, అంటే లిఫ్ట్ చేయడం, పైకి ఇలా లిఫ్ట్ అవ్వడం. ఇండిగ్నేషన్ అంటే ఏంటండి, వాట్ ఈస్ ఇండిగ్నేషన్? ఇన్ అంటే నెగిటివ్, డిగ్నీ ఆర్ డిగ్నిటీ అంటే మనకు తెలిసిందే, డిగ్నిఫైడ్ గా ఉన్నాడు అని. సో ఇండిగ్నేషన్ అంటే నెగిటివ్ డిగ్నిటీ ఆర్ పాజిటివ్ డిగ్నిటీ. నెగిటివ్ డిగ్నిటీ అంటే ఇండిగ్నేషన్ ఇస్ ఏ నెగిటివ్ వర్డ్ ఇక్కడ. కంటెంట్మెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ పాజిటివ్ వర్డ్, ఎక్సూబరెన్స్ పాజిటివ్ వర్డ్ అగైన్, ఎలేషన్ పాజిటివ్ వర్డ్. ఐ డోంట్ నో ద ఆన్సర్, మీరే ఆన్సర్ కామెంట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయాలి. అండ్ సెకండ్ వన్, గివ్. ఏమండి గివ్ అవే అంటే ఏంటి యాక్చువల్లీ అంటే చెప్తాను ఆగండి. గివ్ అవే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ దగ్గర చాలా ఎక్కువ అయిపోయినాయి, పొజిషన్స్ ఎక్కువ అయిపోయినాయి, ఆయన ఎవరికైనా గిఫ్ట్ కింద ఇద్దాం అనుకుంటే దాన్ని గివ్ అవే అంటాం. గివ్ ఆఫ్, గివ్ ఆఫ్, దెర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ గివ్ ఆఫ్. గివ్ బ్యాక్, గివ్ బ్యాక్ మళ్ళీ తీసుకొని వెనకాల తీసుకోవడం, ఇచ్చి మళ్ళీ తీసుకోవడం. గివ్ ఇన్ అంటే సబ్మిట్ అవ్వడం. గివ్ ఇన్ అంటే గనక ఎవరికైనా నువ్వు సబ్మిట్ అవ్వడం, లేకపోతే ఈల్డ్ అవ్వడం, లేదా సరెండర్ అవ్వడం. వీటి పక్కన ప్రిపోజిషన్ ఏం రావాలి అది మీకు తెలియాలి. లేకపోతే క్యాపిచులేట్ అవడం, క్యాపిచులేట్, క్యాపిచులేట్. ఓకే క్లియర్. సో థర్డ్ వన్ చెప్దాం. థర్డ్ వన్ కొంచెం ఫన్నీగా ఉండొచ్చు. దానికంటే ముందు ఇది స్లైడ్ ఉంది ఇక్కడ, మరి ఫ్రాన్స్ ఫ్లాగ్ వాళ్ళు కాల్చడం జరుగుతుంది. సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే దీన్నే విషియస్ నేచర్ అంటాం. విషియస్ అంటే చాలా క్రూయల్ గా, చాలా క్రూయల్ గా ఉండడం, కిరాతకంగా ప్రవర్తించడం. మరి ఇక్కడ వికేరియస్ అని ఉంది. వికేరియస్ అంటే ఏంటంటే కొంచెం ఇక్కడ చూడండి, లెట్స్ హ్యావ్ దిస్ వన్. Jane got a new doll for her first rank. I am going to study hard too. జేన్ కి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిందని, ఆ అమ్మాయికి డాల్ గిఫ్ట్ వచ్చిందని ఇక్కడ ఈ అమ్మాయి చదవడం మొదలు పెట్టింది. అంటే ఎప్పుడైతే మనం పక్కన లిమిటేట్ చేస్తూ ఆ ప్లెజర్ పొందుతామో దాన్ని వికేరియస్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ అంటాం, లేకపోతే వికేరియస్నెస్, వికేరియస్ ప్లెజర్ అంటాం. వెన్ యూ ఇమిటేట్ బిహేవియర్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్వన్ ఎల్సెస్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ బిహేవియర్, దాన్ని మనం వికేరియస్ ప్లెజర్, వికేరియస్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ అంటాం. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ నాన్న, ఈయన ఏమంటాం అంటే ప్రీస్ట్ అంటాం. అవునా, ప్రీస్ట్ అంటే ఎవరండి అంటే వికర్. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అండి ఇది. మరి ఇక్కడ వికేరియస్ అంటే పక్కన ఇది సక్సెస్ చూసి మనం ఇమిటేట్ చేస్తూ మనం ప్రవర్తించడం. అండ్ దీని విషియస్ అంటే క్రూయల్ అవుతుంది. ఐ రిపీట్, విషియస్, క్రూయల్. వికేరియస్ అంటే మరి ఇమిటేషన్ అనుకోవచ్చు, వికర్ అంటే కనుక ప్రీస్ట్ అనుకోవచ్చు. మరి ఇదేంటంటే విసిసిట్యూడ్, విసిసిట్యూడ్ అండి, విసిసిట్యూడ్. విసిసిట్యూడ్ అంటే నాన్న విసి ఆర్ వైకా ఆర్ వైస్ అంటే చేంజ్ అన్నట్టు, చేంజ్. ఓకే, మరి ఇక్కడ జీవితంలో మనకి అన్ని లెవెల్స్ ఒకలా ఉండవు కదండి, ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మరి తప్పటడుగు వేయాల్సి వస్తుంది. అంటే చేంజ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ దట్ ఈస్ అన్యాక్సెప్టబుల్, చేంజ్ in our life that is unacceptable, that is unacceptable, unacceptable, దాన్ని మనం విసిసిట్యూడ్ అంటాం. సో విసిసిట్యూడ్, వికర్, దాని తర్వాత వికేరియస్, దాని తర్వాత విషియస్. ఈ ఎన్ని ఆప్షన్స్ మీకు చెప్పానని అనుకుంటున్నా. ఇక్కడ ఫోర్త్ ఆప్షన్ విషియస్ అయిపోయింది, క్రూయల్. వికేరియస్ అంటే ఇమిటేషన్, విసిసిట్యూడ్ అంటే చేంజ్ దట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్, వికర్ అంటే ప్రీస్ట్ అండి. మొత్తం చెప్పేశాను, మళ్ళీ మీ ఆన్సర్ మీరే పెట్టాలి. సో వైలెన్స్ అంటే డాష్ అన్నాడు, వైలెన్స్ అంటే నెగిటివ్ అంటే డాష్ ఐడియాలజీ, విషియస్ ఐడియాలజీ, వికేరియస్ ఐడియాలజీ, విసిసిట్యూడ్ ఐడియాలజీ అండ్ వికర్ ఐడియాలజీ. ఇప్పుడు ఇంకో టెక్నిక్ చెప్తాను చూడండి. ఐడియాలజీ అనేది నౌన్ అండి, నౌన్ ముందు మనకి ఎడ్జెక్టివ్ రావాలి. దీంట్లో ఎడ్జెక్టివ్స్ ఏంటి,
TUDE అని ఎండ్ అయితే అది నౌన్ అవుతుంది. వికర్ కూడా నౌన్ అవుతాడు. ఈ 2 ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. ఆన్సర్ విషియస్ ఆర్ వికేరియస్ మీరే నాకు పెట్టాలి బాక్స్ లో. నెక్స్ట్ అది చెప్పిన తర్వాత మరి ఇక్కడ చూస్తే మనకి నరేంద్ర మోడీ గారు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ హ్యాస్ సెడ్ హీఈస్ నాట్ ఏ షెహన్షా ఆర్ అన్ ఇంపీరియస్ రూలర్ అన్నాడు. నేను షెహన్షాని కాదు, ఇంపీరియస్ రూలర్ని కాదు, అంటే రూడ్ రూలర్ని కాదు, ఆరోగెంట్ రూలర్ని కూడా కాదు అని. సో ఇంపీరియస్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఆరోగెంట్ వస్తుంది. అండ్ దీని గురించి మీకు తెలియందా, ఇంపీరియల్ బ్లూ అంటే రాయల్టీ అంటే రాజసత్వం, దాన్ని ఇంపీరియల్ నేచర్ అంటాం. సో ఇంపీరియల్ నేచర్ ని రాయల్ నేచర్ అంటాం. సో ఇప్పుడు కనుక మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇంపీరియస్ అంటే యాటిట్యూడ్ రూడ్ గా ఉండడం, ఇంపెర్వియస్ అంటే దట్ కెనాట్ ఫ్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిల్టర్ పేపర్ ఉంది, ఒక సబ్స్టెన్స్ మీరు వేసారు ఫిల్టర్ చేద్దామని, అది ఇంపెరివియస్ ఇన్ నేచర్ అంటే దట్ కెనాట్ పాస్ టు ద ఫిల్టర్ అని. ఇంపెరియల్ అంటే రాయల్, ఇంపరేటివ్ అంటే నెససరీ. ఇంపరేటివ్ అంటే ఏంటంటే నెససరీ. సో ఇట్లాగా మీరు థర్డ్ ఆప్షన్ చూసుకోండి. ఇక్కడ మరి చూసినట్లయితే but it is important to understand the enemy. The an implacable security response is an dash of any counter-terrorism strategy. An implacable security response is an dash of any counter-terrorism strategy. Counter-terrorism strategy లో ఇది చాలా అవసరము అనడానికి నేను క్లూ కూడా ఇచ్చేసాను. థర్డ్ ఆన్సర్ కూడా మీ దగ్గరే ఉంది. దాని తర్వాత ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ చూస్తే ఇక్కడ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ లో మనకి షుడ్ బి మైండ్ఫుల్ డాష్ హీడ్లెస్ ఆఫ్ హీడ్లెస్ ఆఫ్ మైండ్ఫుల్ డాష్. మీరే ఇప్పుడు నాకు ఆన్సర్స్ అన్ని పెట్టాలి. ఒకసారి చూసుకోండి. అసలు మీరు ఆర్టికల్ చదవకపోయినా పర్లేదు, నేను ఇచ్చిన క్లూస్ తో ఆన్సర్స్ పెట్టినా చాలు. అందరూ ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారో మీరు కనుక మీ కామెంట్స్ అంటే మీ ఆన్సర్స్ మన కామెంట్ బాక్స్ లో పెడితే నేను డెఫినెట్ గా మీ అందరివి ఈచ్ పర్సన్ ఒక్కొక్కరిని అడ్రస్ చేస్తాను. ఓకే, మళ్ళీ నెక్స్ట్ సాటర్డేతో ఇలాంటి మంచి ఒక ఆర్టికల్ తో మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.